Jai Shri Gurudev. Welcome to physics online class. In the previous class, we have studied about variation of resistance with temperature. Today we are going to study the combination of resistors. So in the combination, we have two types, that is series combination and parallel combination, which we have already learnt during the second chapter, that is the combination of capacitors. In the same way, we are going to study the combination of resistors today, and you will get this derivation in your annual examination for 3 marks or 5 marks, and it is very important derivation. So first we will study with the series combination. So as we learned earlier, in the series combination, when we connect the circuit elements like capacitors or resistors in series combination, it is said to be in series when we connect the circuit elements end to end. ಒಂದು ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ so that the current remains same. Current same irutte and potential difference split agutte. Potential difference splits. So this is the condition you have to remember while doing the series combination. So this is the very important condition. The same condition we have applied while deriving the expression for equivalent capacitance when two capacitors or three capacitors are connected in series. So before going to the actual derivation, we have to define the term called equivalent or effective resistance or resistor. So equivalent ಅಥವಾ effective resistor ಅಥವಾ resistance ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ದ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಆರ್ effective resistance is a single resistance or a single capacitor which replaces the combination of resistors which gives the same effect. So ಏನು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ನಾವು will derive the expression for equivalent resistance when three resistors are connected in series. So three resistor. So resistor ಗೆ symbol ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್. So this is the symbol. Take this resistor as R1, R2 and this as R3. So consider three resistors which are having the resistances R1, R2, R3 respectively, and which are connected end to end between points A and B, and a potential difference V is applied across the
combination, and according to the condition the current remains same, that is I, but the voltage splits. V3. V1 is the potential difference or the voltage across the resistor R1. V2 is the potential difference across R2. V3 is the potential difference across R3. So this entire combination has to be replaced with a single resistor, and that is called as equivalent or effective resistance. So that we can draw it later, or while answering in your answer sheet you can draw the diagram initially. So first ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಏನು, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್. ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದ 3 ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ V1 plus V2 plus V3. So call this as equation 2. Now from this Ohm's law I can write V1 is equal to IR1. I have not taken I as I1 because I is same ಇದೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು, V ಮತ್ತು ಅದರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು R1 ಅದರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ V1 ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ V2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IR2 ಆ್ಯಂಡ್ V3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IR3. Now substitute all these values in equation 2. Substitute in equation 2. We can write it as V is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. Take the I current as common factor. V is equal to I into R1 plus R2 plus R3. So take this as equation number 3. So equation number 3 ವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಏನು ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜು ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಿಂದ we have to replace this combination by a single resistor which is called as equivalent or effective resistor. So adana ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So let that equivalent resistor as RS, and it is connected across the same voltage and the same current will be flowing through the circuit. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ V is equal to IRS ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 4. ನೌ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ 3 and 4 we have
ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಪ್ಲಸ್ R3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಮತ್ತು ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಪ್ಲಸ್ R3 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ call this as equation number 5. So therefore equation number 5 is the required formula or expression for the equivalent resistance when 3 resistors are connected in series. ಸೊ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ನಾನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಪ್ಲಸ್ R3. ಸೊ ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ sum of individual resistances. The equivalent resistance for the series combination is equal to the sum of ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೇ ಲಾಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಸೀರೀಸ್ದು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ವಿ ಆ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಫಸ್ಟು ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೋಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋನ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋನ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, then we can go for the combination, and if you want to raise the value of resistance, then we'll go for series combination, because it is R1 plus R2 plus R3 ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕರೆಂಟ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ದು ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ, ಸೇ R1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R3 ಈಸ್ R ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ RS ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R ಪ್ಲಸ್ R ಏನಾಯಿತು, 3R ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಶನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆಯೋದಾದರೆ RS is equal to R1 plus R2 plus R3 plus etc. If you have n number of resistors connected in series, then the formula will be RS is equal to NR.
So this formula is very much useful in your CET examination. So simple formula ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ R. So this completes the series combination. Next we'll move on to the parallel combination. Second one is parallel combination. So in parallel combination all the terminals ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎರಡೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ದು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ before that let me write the condition for parallel combination. So the resistors, let three resistors are connected in parallel such that both the terminals of the resistors will be connected across or between common points. So ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್. ಕರೆಂಟು ನಮಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ತ್ರೀ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ R1, R2, R3. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ದು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರು, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಏನು ಅವಾಗ ಇತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಅದೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಕರೆಂಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಈಚ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ I1, I2 ಆ್ಯಂಡ್ I3. ಸೊ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ IA ಬರಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ B. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ circuit. So you have to write this diagram at the beginning itself in the series combination also. ಈ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇದು RS ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಇದು RP ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಫ್ರಮ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ we have V is equal to IR, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
if you take the sum of all the individual currents in individual branches, that is R1, R2, R3, we should get the main current. So main current ಏನಿದೆ ಅದೇ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. You can call this as equation number 1. So now from Ohm's law, I is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, V by R ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, V equals IR, I is equal to V by R. So ಇದರಲ್ಲಿ I1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, V by R1. Since V is same, will not write V1, V2, V3 ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, V ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I2 is equal to V by R2, I3 is equal to V by R3. Now use all these values in equation 1. Substituting in equation 1, we have I is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. So take V outside as a common factor, and within the bracket we have 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Call this as equation number 2. Now we will write the same expression, or will apply Ohm's law for the single resistor. ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, I is equal to V by RP ಆಗುತ್ತೆ. And call this as equation number 3. Now from equations 2 and 3, equations 2 and 3, we have V by RP is equal to V into 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. V get cancelled, therefore we have 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 is the required expression for the effective resistor when 3 resistors are connected in parallel. Again here we have not got the effective resistance in parallel directly. Instead we have got the effective resistance as its reciprocal. Reciprocal ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೋಬೇಕು, ಆಸ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆನ್ 3 resistors are connected in parallel? It is ಅಂದರೆ the reciprocal of the effective resistance in parallel. ನೋಡಿ, reciprocal of the effective resistance in parallel is equal to the sum of reciprocal of individual resistances. ಬಂದಿದೆಯಾ? 1 by RP is equal to sum of reciprocal of individual resistance. And what is the purpose of connecting the resistances in parallel? To get the lower values using higher resistances. ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲೋಯರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರೋ ಅಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೋಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ the resistance value as lower resistance values. ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್? ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ are 3 resistors in parallel, that is reciprocal
reciprocal of effective resistance is equal to the sum of reciprocal of individual resistances. So again, if you have connected n number of resistors in parallel, the expression will be 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus etc. 1 by Rn. So if you have all the resistors having the same value, that is R. So ಎಲ್ಲ values ನಮಗೆ R ಇದ್ರೆ R ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ R 1 by Rp is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 1 by R plus 1 by R plus 1 by R ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ n by R ಆಗುತ್ತೆ, n by R ಆಗುತ್ತೆ. And we want the value of effective resistance. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದೇನು, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ಇದು R by L. So this is the simple formula which you can use in your CET examination. So this is about the parallel combination. So today we have studied about combination of resistors, that is series combination and parallel combination. Series combination is used to raise the value of the effective resistance, and parallel combination is used to lower the value of resistances. I hope you have understood the topic. Thank you.